Привет! Если вы смотрите это видео, значит вы очень любите готовить. Я уверена, что вы уже знаете название продуктов на русском, а в этом видео мы поговорим о способах приготовления. Эти слова, которые мы выучим сегодня, помогут вам смотреть кулинарное шоу на русском языке. Урок будет из двух частей. В первой, на английском, я объясню вам значение новых слов, и вы увидите их на картинках. А во второй части мы приступим к практике и вместе приготовим одно традиционное славянское блюдо – голубцы. Там я буду рассказывать все только на русском. Если нужно, включайте субтитры. И поехали! Before cooking, we need to prepare our products, and there is an interesting moment. The verb готовить, приготовить in Russian can mean not only to cook, but also to prepare. So, перед тем, как готовить, нам нужно приготовить наши продукты. In meaning, before cooking, we need to prepare our products. So, at first we need to wash them. Wash will be мыть, помыть. The first verb on all these slides will be, of course, imperfective. The second one, perfective. So, мальчик моет морковь, да? Я мою яблоко, я мою картофель, да? And so on. Мыть, помыть. The second verb. After washing, we need to wipe it, да? So, it will be вытирать, вытереть, вытирать, вытереть. Я вытираю яблоко. Я уже вытерла яблоко, теперь оно сухое. Then, if you have some bottle or this kind of can, да, we use usual verb to open. Открыть, открывать. Открывать, открыть. So, я открываю консервы, да, can. Или я открыла тунца, да, tuna, тунца. The next variant is to peel some vegetables or some fruits, да, and for this we will use the same verb as for clean in Russian. Чистить, почистить. Я чищу картофель. Я почистила банан, да, and so on. So anyway, if you take away this peel, it will be чистить, почистить in Russian language. Then, after we have prepared all those products, we need to cut them. And there are a lot of confusing words in Russian language. Sometimes people get lost in prefixes because we have a common verb резать for to cut, резать, да, резать ножом. But there are different prefixes and they are a little bit confusing. Let's learn the most common of them today. So, резать, порезать. Порезать, it's neutral meaning, just to cut, да, the same as for резать, it's just perfective form. Резать, порезать. Я хочу порезать фрукты. Я сейчас режу фрукты, да? And so on. Then, if you want to add some certain meaning, like in the next example, you need to cut some piece from a big part, like a piece of bread from a big loaf of bread, да? Then we will use the verb with prefix от. Отрезать, отрезать. One more interesting moment is that these words are written absolutely in the same way. But the stress is different, so only from the context and from pronunciation we can understand is it perfective or imperfective form. Imperfective – отрезать, perfective – отрезать. Я отрезаю кусок хлеба, да? I am cutting a piece of bread, да? Cutting away probably a piece of bread. Я отрезаю сейчас. Или я уже отрезала кусок хлеба. Да? So, отрезать, to take a part, да, to cut a part of something. Отрезать кусок торта, да, for example. Then, the next pair.
Обрезать, обрезать. The same situation with stresses. Обрезать, обрезать. It's like to crop, да? When you have some bad part on some vegetable or on fruit and you need to cut it like away and to throw it away, we will use the verb обрезать. На картинке человек обрезает хвостик огурца, да, that part there where it was a flower. Normally we do not eat it, right? Then the next pair, нарезать, нарезать. Нарезать, нарезать. This pair will be used very often and it means to slice. We do not have a separate verb for it, but we have prefix на. Нарезать, нарезать. Then, when we cut those products, there are different ways, of course, how to cut them. And you can see them. You can try to remember them, да? You know the word куб, куб in Russian. So we can резать кубиками. Я режу яйца на салат оливье кубиками. Or the next example. Соломкой, соломкой. Маленькие тонкие кусочки. Very thin but long pieces. Like on the picture. Морковь порезана соломкой. The next one. Ломтиками. Ломтик, ломтиками. So, ломтик, it's a slice of something, да? Например, я нарезала колбасу ломтиками, да? I have cutting the sausage with slice, да? Or I sliced a sausage with slices. By the way, as you can see, all these words written in instrumental case, because when we speak about these ways of cutting, we say резать как, порезать как, and then we use the way how exactly in instrumental case. Кубиками, соломкой, ломтиками. The next variant is брусочками, брусочками. This is how, for example, potato free will be cooked, да, картофель free, брусочками, да. Брусочки больше, чем соломка. So the difference between брусочки и соломка is that брусочки is bigger. And if you have, for example, onion or something else that have rings, we will say резать кольцами, кольцами, from the word кольцо, ring, or half rings, полукольцами, полукольцами. So, резать кубиками, резать соломкой, резать ломтиками, брусочками, кольцами или полукольцами. I hope you will remember those words. Then, how else we can prepare the products? Defrost. Размораживать, разморозить, да? Я сейчас размораживаю мясо в холодильнике. Или я уже разморозила курицу для супа. The next one. Тереть, натереть на терке. Тереть, натереть means to grate. And терка itself is this instrument, да? Терка, a grate. So, to grate on a grate, literally, да? Натереть на терке. Например, я тру морковь на терке. Я не люблю тереть морковь на терке. Я лучше буду измельчать морковь в блендере. The next phrase. Измельчать, измельчить в блендере. Измельчить means to grind, to make it with really, really small pieces, да? Я люблю измельчать морковь в блендере. Я не люблю тереть морковь, поэтому я измельчаю ее в блендере обычно. Very similar word is, in English it's similar, in Russian it looks differently, but the meaning is quite similar. It's like to grind in meat grinder, да? But meat grinder in Russian will be мясорубка, like from two words, мясо и рубить. Рубить means to chop. So literally meat grinder, it's like chopping into very, very tiny pieces our meat. And the verb that we use for it is перемалывать и перемолоть. Перемалывать в мясорубке, перемолоть в мясорубке. Sometimes you can hear again измельчить в мясорубке, да? Перекрутить в мясорубке. So people sometimes use different verbs for it.
Then, отбивать or отбить молотком. Beat, you know, it's like to beat. Молоток is hammer, да, so if you want to have juicy, soft meat before frying it, you will like beat it with hammer, да, or bang it with hammer, да, отбивать, отбить. And even the dish, when we cook, when we fry this kind of meat after hammer, we call отбивные in Russian. And one more way is to beat with mixer or with a whisk, да? Взбивать, взбить. Миксером или венчиком. Венчик, whisk, венчик. Смешное название. Вот, но but still. Я взбиваю яйца венчиком. Или я взбила сливки миксером, да? Так, хорошо. Дальше. If we have prepared everything for the salad and we need to mix all it, we will say смешивать, смешать. Я смешиваю овощи, да? Я уже все смешала. I have mixed everything, да? Then, in Russian cuisine very often we have salads with layers, да, разные слои, слой in singular, and in plural слои. So we can say выкладывать или выложить слоями, to put with layers, да, выложить слоями. Например, как салат, селедка под шубой on the picture. We can see those layers, да, сначала рыба, потом лук, потом картофель, морковь и сверху свекла. Хорошо, дальше. If you have something dry and you want to grind it on some products, on some dish, we use verbs посыпать, посыпать. Again, the same writing, different pronunciation. Посыпать imperfective, посыпать perfective. Например, я посыпаю пиццу сыром, да, with a cheese, да, you know, я потерла сыр, да, so I grated a cheese and now I'm sprinkling it, да, посыпаю, или я посыпаю торт шоколадом, посыпаю, so it's dry, you know, when again you have dry grated chocolate and you sprinkle it over your cake. Я посыпаю торт шоколадом. Или я посыпаю мясо специями и солью, да? So anything that you sprinkle will be actually with the verbs посыпать, посыпать. But if you pour some liquid, for example, oil to the salad, then we will use another verbs полить, поливать, полить, да, поливать, полить. Я поливаю салат маслом, да, или я полила вафлю шоколадом. In this case, if we use this verb полила, we understand that the chocolate was in liquid condition, да, it's not dry. Можно посыпать шоколадом, а можно полить шоколадом. If you have something with this consistency that you need to spread, for example, butter or peanut butter, yes, or jam, honey, then we will use the verb намазывать, намазать, or just мазать, помазать as well possible. It means to spread, да? Я намазываю масло на хлеб. Или я уже намазала арахисовую пасту на хлеб, да? Или я мажу хлеб маслом. All these variants are possible. And the last variant here is украшать, украсить. It means to decorate. Например, я украсила салат зеленью, да? Или я украсила торт шоколадом, да, или фруктами, and so on. To decorate. Отлично. Дальше. How we cook already on the gas, да?
Two verbs that are really confusing for many students are кипятить и варить. What is the difference between them? So if you have just a pure liquid like water, milk, maybe even oil sometimes, да, and there is nothing in it, so nothing except this liquid in your pan, then we use кипятить, because we literally boil this liquid, boil water, boil oil, boil milk, for example, да? Я кипячу молоко, я кипячу воду, я кипячу масло. But if you boil something in it, in this liquid, then we already will use the verb варить. Because варить, it's more like action directed to the object that is boiling inside of the liquid, да? Я варю картошку в воде. Я варю мясо. You can say я варю суп, борщ. Я варю, не знаю, яйца, да, and everything else, what you put inside. Или я варю молочную кашу, I cook milk porridge, да, in the milk. It's already не кипятить, а варить. And also we can say, we don't have a separate verb for to steam, but we say варить на пару. Варить на пару. Literally, it's like to boil on the steam, да? Вот. Я варю на пару брокколи. Я часто варю на пару мясо, да? And so on. Then, the next verb, to fry, it's easy. Жарить, пожарить, and another perfective possible form поджарить. It's not big difference between пожарить, поджарить. You can use them absolutely equally. And one more way that is very popular is to stew. Тушить, стушить, да? When we have small amount of water and it's cooking half on steam, half in this water, да? Тушить, стушить. Very often we use it in Russian cuisine. Then we have these verbs which you need to remember about to bake. In English it's the same, in Russian it has a little bit difference. Запекать, запечь with prefix за will be used with vegetables, fish, meat, and печь, испечь will be used with literally bakery, with when you work with dough, да? For example, a cake, biscuit, cookies, pies, quiches, I don't know, even pizza, да? So this is the difference, да? Я запекаю рыбу, я уже запекла мясо с овощами, я запекаю картошку, но я пеку торт, или я испекла бисквит, да? But this will be the difference. And one more way is when you add some filling into something, like here on the picture, into pepper, да, в перец, it will be the verb фаршировать, нафаршировать, to stuff, да? To add some filling. Я фарширую перец. А сегодня в видео мы будем фаршировать капусту. Это будут голубцы, да? So we will work with this method. And the last slide for today is adjectives created from those ways of cooking, because very often we need them if we speak about cooking, да? Кипяченый, the first one, да? If the water is boiled, it will be called кипяченая. Кипяченая вода, the water that has been boiling already, да? Then вареный, very often used. Вареный картофель, вареное мясо, вареная рыба, да? Я режу в салат вареные яйца, and so on. Then жареный, fried, да? Это жареное яйцо, а это вареное яйцо. Okay. Then тушеный, stewed, да? Я люблю есть тушеный картофель. Запеченный, about again meat, fish and vegetables, это запеченное мясо, это запеченная рыба, это запеченные овощи. И печеный, about dough, да, печеный торт, печеное печенье, anything else. By the way, if we speak about adjectives, quite often this rule will be
like broken, and you can say печеный about almost everything, not only about cakes. You can say it about potato, about fish, about meat, да, печеное мясо, печеный картофель, печеные брокколи. So in general, it's okay, it's absolutely okay to use печеный as an adjective for all those situations. And the last one, фаршированный. Фаршированный перец, фаршированная капуста, and so on. Фаршированная индейка, maybe, and so on. But so these are those adjectives that you can use. I hope that you will learn this vocabulary and it will be enough for you to at least begin watching TV shows with cooking in Russian. And let's practice a little bit now. Ну что, а теперь попробуем все эти слова на практике. Что же мы сегодня будем готовить? Мы будем готовить голубцы. Это традиционное блюдо для русской, украинской и белорусской кухни, которое мы готовим, если хотим вкусно поесть. Итак, что нам нужно для голубцов? Во-первых, конечно, это капуста. Нам нужна большая капуста. Дальше. Нам нужно мясо. Конечно, в украинской, в русской кухне мы всегда едим мясо. У меня сегодня курица. Это куриное филе. Но можно использовать свинину, говядину, это не важно. Берите то мясо, которое любите вы. Дальше нам нужен рис, это рис. Лук, куда же без лука. И морковь, это морковь, морковка. Ну и, конечно, нам нужен будет перец, соль и немного томатной пасты. Я покажу ее чуть позже. Итак, что нам нужно сделать в первую очередь? У меня сейчас кипит вода в кастрюле, она кипит, пузырьки поднимаются, да? Для чего? Мы будем заворачивать начинку в капусту. И для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы листы капусты стали мягкими. Для этого мне нужен кипяток. Но сначала я должна почистить капусту, снять верхние листы. Они некрасивые, и поэтому они нам не нужны. Мы их выбрасываем. Берем капусту и кладем ее в воду. Главное сделать это максимально аккуратно. Оп. Капуста должна немного провариться, тогда листы станут мягкими, но они не должны быть слишком мягкими, поэтому скоро мы ее достанем. Вы видите, что я уже почистила лук и почистила морковь. Теперь мясо. Я положила мясо в блендер, и теперь мне нужно его измельчить. Вы также можете перемолоть мясо в мясорубке. Нам нужен фарш. Итак, пока варится наша капуста, мы измельчаем курицу в фарш. Вот так. Через несколько секунд наш фарш уже готов для нашего блюда. Теперь капуста.
Я достала капусту из кипятка и буду отрезать листочки. Нужно делать это очень аккуратно. Мы отрезаем листок и аккуратно отрываем его. Вот. Первый листок готов. Я сейчас возьму тарелку и положу его на тарелку. Первый листок. И так отрезаем другие листы. Возьму нож побольше. Когда вы видите, что листы становятся более твердыми, значит, нужно положить капусту в кастрюлю с горячей водой еще раз. И подождать еще немного. Пока капуста греется, я буду резать лук. Мне нужно порезать лук. Я буду резать его мелкими кубиками. Вот так. Сейчас я режу наш лук. Вы знаете, что практически в каждом русском блюде у нас есть лук. Мы очень его любим. Лук, чеснок, да, это очень популярный овощ. Так. И вторую половинку. Сейчас мы переложим это сюда. Оп. Я переложила лук в тарелку с досточки. Это досточка, да, на которой я режу. Я режу лук ножом на досточке. Что же дальше? Дальше мы будем тереть морковку, да? Нам нужно потереть морковь на терке. Это терка, да, вы видите, это терка. И мы будем тереть морковку на терке. Я тру морковку на терке. Я не люблю дотирать до конца этот кусочек, поэтому отдаю его своей собаке. Купер, ко мне. Лови. Оп. Молодец, можно. И вторую. Я тру вторую морковку на терке. Можно использовать это упражнение вместо тренажерного зала. И это для Купера. Отлично. Наши ингредиенты почти готовы. Нужно посмотреть, как там дела с капустой. Кстати, еще один вариант. Можно положить капусту в микроволновую печь и погреть ее там, тогда листы тоже будут хорошо сниматься. И у нас остался последний ингредиент – рис. Рис нужно промыть большим количеством воды, чтобы смыть лишний крахмал. Вот так я промываю рис. Теперь, когда я уже помыла рис, мне нужно сварить его.
но сварить не полностью, а только наполовину, до полуготовности. Я включаю газ и жду, пока закипит вода для риса. А пока я жду, мне нужно сделать зажарку, поджарить лук и морковь. Поэтому я беру сковороду. Где моя сковорода? Где же она спряталась? А, вот она. Итак, я беру сковороду, ставлю ее на газ. Опа. Давай. Вот так, на газ. Беру масло. В Украине и в России чаще всего используется масло подсолнуха, подсолнечное масло. Но вы можете использовать другое масло. Я наливаю немного масла и высыпаю лук на сковороду. Я высыпаю лук на сковороду с маслом. Вот так. И мешаю или перемешиваю, перемешиваю лук с маслом. То есть, что я сейчас делаю? Я жарю лук на сковороде. Или можно сказать, что лук жарится на сковороде. Сейчас я делаю газ тише, мы говорим так, тише или слабее, чтобы лук не подгорел и не сгорел. Когда лук становится таким золотистым, к нему нужно добавить морковь. Вот так. И перемешать их вместе. Вода для риса закипела, поэтому я кладу рис в кипяток. Перемешиваю и обязательно добавляю соль. Это соль. И я сыплю соль в воду и перемешиваю опять. А морковь и лук жарятся вместе. Следующий этап. Когда рис стал немного мягким, мы выливаем воду и делаем начинку. Нам нужно смешать рис, мясо и овощи. Сначала я добавлю мясо. Оп. Дальше мы добавляем половину или 1/3 часть наших овощей. Вот так. А это мы оставим для соуса. Теперь нужно добавить специи. Я добавлю черный перец, паприку. Я очень люблю паприку. И, конечно же, соль. Теперь все это нужно хорошо перемешать. Вот так наша начинка готова. Теперь мы будем начинять или фаршировать нашу капусту, листы капусты. Мы берем немного начинки, кладем ее внутрь, вот так, и заворачиваем наш лист.
Вот так. Боковые части мы прячем внутрь. Вот так. Так выглядит голубец. Нам нужно положить его в кастрюлю. Оп. Делаем следующий. И последний голубец. Мой лист немного порван, но ничего страшного. К сожалению, больше голубцов я сделать не могу, потому что они не влезут в мою кастрюлю, там слишком мало места, надо было брать кастрюлю немного больше. Вот так. В общем, я покажу вам, как это выглядит. Вот они, голубцы. Мы кладем их рядом друг с другом. Теперь нам нужно сделать соус. Смотрите, у меня осталось довольно много начинки, но в этом нет ничего страшного. Это мой личный рецепт, но я обычно добавляю эту начинку в соус и покрываю им голубцы. И мой муж любит эту начинку с соусом даже больше, чем сами голубцы. Как же сделать соус? Вы помните, что у нас остались жареные овощи. Теперь к овощам нам нужно добавить томатную пасту. Добавляем. Добавляем томатную пасту. Так, и немного воды. Все это нужно хорошо перемешать и поставить на газ, чтобы овощи тушились вместе с томатной пастой. Я буду тушить овощи с томатной пастой. Вот так я тушу овощи с томатной пастой на маленьком огне. В соус, конечно, нужно добавить немного соли, ваши любимые специи. И еще обычно мы добавляем сметану. Это сметана. И я добавлю пару ложек сметаны в соус. Вот так. Вкусно. Мы очень любим сметану и все блюда со сметаной. Итак, я перемешиваю соус и продолжаю тушить его на маленьком огне. На маленьком. Вот так. Вот так это выглядит. Соус становится розовым. И это правильно, так должно быть. Через пару минут соус готов. Я выключаю газ, перемешиваю его. Он стал розовым. К голубцам я уже добавила остатки начинки, тот рис, который остался у меня. И теперь добавляю сверху наш соус. Вот так. Соус добавила. Теперь нужно налить сюда немного воды
чтобы мы могли протушить наши голубцы, я добавляю немного водички. И наша кастрюля готова к тому, чтобы тушить наши голубцы. Я включаю газ, накрываю кастрюлю крышкой и жду, когда вода внутри закипит. Когда вода начнет кипеть, я сделаю очень маленький газ и буду ждать примерно 30-35 минут. Через это время голубцы будут готовы, и их можно будет попробовать. Я обязательно покажу вам наш результат. Ну что, наконец-то наши голубцы готовы. Я положила один голубец, немного соуса на тарелку и, конечно, добавила сметану, ведь мы едим все эти традиционные блюда только со сметаной. Ну а для того, чтобы попробовать, я приглашу своего собственного эксперта. Знакомьтесь, это Михаил, и он сегодня будет пробовать наши голубцы. Режь. Он берет вилку и нож и режет или отрезает себе маленький кусочек голубца. Осторожно, он может быть горячим, потому что он свежий. Ух! Ну как? Очень вкусно. Я рада. В общем, таким образом вы можете приготовить традиционное русское или украинское блюдо. Если будете готовить, обязательно отправляйте нам фотографии, чтобы мы тоже посмотрели. А мы вот пока будем есть голубцы. Надеюсь, урок был полезным для вас, и вы выучили много новой лексики. До скорых встреч! Пока-пока!